व्यूवर्स हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर की ताईद व हिमायत और फ़ौज के साथ इजहार यगांगत के लिए तेलंगाना जागृति की अजीमुशान रैली। तेलंगाना जागृति वरुगन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने रियासती हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि वो रियासत में मुनक़िद मिस वर्ल्ड मुकाबलों को फौरी तौर पर मुलतवी करे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूदा जंगी हालात के तनाजुर में मुकाबले हुस्न का इनकाद नामुनासिब पैगाम होगा। जिस तरह सिक्योरिटी खदशात की बिना पर IPL को मुलतवी किया गया, इसी तरह मिस वर्ल्ड मुकाबलों को भी मौखर किया जाना चाहिए ताकि रियासत पर कोई बदनामी न आए। कविता ने कहा कि ये दानिशमंदी और दूरंदेशी से काम लेने का वक्त है। हमें किसी भी किस्म का गलत तासुर या पैगाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है, भारत कभी गलत कदम नहीं उठाता। हम सिर्फ उसूल और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत और भारतीय फ़ौज से इजहार यगांगत के तौर पर आज तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क से RTC क्रॉस रोड तक एक अजीम शान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत के कविता ने की। इस मौके पर सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही मुरली नायक की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई, उनकी खिदमत को खिराज पेश किया गया। कविता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 अड्डों को कामयाबी से तबाह कर दिया। हमारी फ़ौज की बदौलत हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हमने ये रैली उनकी हौसला अफजाई के निकाली है। पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारतीय फ़ौज ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने तमाम अज़ला में भी ऐसी ही रैलियाँ निकालने की अपील की। एक सहाफ़ी के सवाल पर कविता ने कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला रियासत की आमदनी बढ़ाने में नाकाम है और कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों को पूरा करने से कासिर हैं, तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाज़मीन और अवाम सिर्फ कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादों की तकमील का मुतालबा कर रहे हैं, कोई इजाफी ख्वाहिशात पेश नहीं कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वज़ीर आला की गुफ्तगू समझ से बालातर है और वह रियासत की साख को मजरूह कर रहे हैं, जिस पर अवाम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ఉగ్రవాదుల్ని హతం చేసినాం। ఈ సందర్భంగా ప్రపంచమంతా భారతదేశం వైపు నిలబడి మనం చూస్తుంది కాబట్టి ఈ టైంలో సిల్లీగా మనము అందాల పోటీలు పెట్టి మన ప్రాధాన్యతలు వేరే రకమైనటువంటి సందేశం ప్రపంచంలో పోకూడదు, అది ప్రత్యేకించి మన రాష్ట్రంలో జరగకూడదని నేను ఒక మహిళగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। వాయిదా వేసుకోమని నేను కోరుతా ఉన్నాను। రీసెంట్గా ముఖ్యమంత్రి కామెంట్లు కూడా చూసినారు, రాష్ట్రంలోకి అప్పులు పుట్టట్లేదు, రాష్ట్ర ఆదాయానికి సంబంధమైన విషయాల్లో కూడా మాట్లాడింది। అంటే ఒకటే అండి, ముఖ్యమంత్రి గారికి రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని కంట్రోల్ చేయడం రాకపోతే వారు ఇచ్చినటువంటి హామీలను ప్రజలకు నెరవేర్చేటటువంటి పరిస్థితి ఆయనకు లేకుండే ఆయన తప్పుకోవాలి, పదవి నుండి రాజీనామా చేయాలి। పేద ప్రజలకు 6 వాగ్దానాలు చేసి వంచన చేసి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మీరు ఇవాళ మీరు చేయలేకపోతున్నాం, పరిపాలన చేయలేకపోతున్నాం అంటే పరిపాలన చేతగాని ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను। ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గొంతమ కోరికలు కోరుతున్నారు, మీరు వెనక్కి తగ్గాలి, కోరికలు కోరొద్దు అని చెప్పి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనా పేద ప్రజలైనా ఇదివరకు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టో హామీలలోంచి డిమాండ్ చేస్తున్నారు తప్పితే కొత్తగా ఏం అడుగుతలేరు। వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మాటలే నెరవేర్చమని ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రజలు। ఆ మాటలు నెరవేర్చలేక రాష్ట్రాన్ని గాడిలో పెట్టేటటువంటి పరిపాలన చేతగానటువంటి ప్రభుత్వం కాబట్టి మరి దిగిపోమని వారు మేము డిమాండ్ చేస్తాం। రాష్ట్రానికి ఆదాయం ఎక్కువ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాడు, మరోసారి కూడా రాష్ట్రానికి ఆదాయం లేదు, అప్పుల పాలైందని మరోసారి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడేం మాట్లాడుతుండే ఎవరికి అర్థమవుతుందే? అధికారంలోకి వచ్చినాక ఆయన ఒక తీరు మాట్లాడిండు, రాకముందు ఇంకో తీరు మాట్లాడిండు। ఇప్పుడు నిన్న మొన్న మరీ దారుణంగా రాష్ట్రం యొక్క ప్రతిష్ట దిగజార్చేటట్టు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నన్ను చెప్పుల దొంగను చూసినట్టు చూసిరని ఆయన్నే అనుకుంటే మరి ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటున్నారు। మాకు ఇదేం కర్మరా ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి వచ్చిండని బాధపడే పరిస్థితి ఉన్నది। అందుకే మళ్ళొకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీకు పరిపాలన రాకపోతే మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకునే పరిస్థితి మీకు లేకపోతే రాష్ట్రం ప్రతిష్ట దిగజార్చకండి, మీరు తక్షణమే రాజీనామా చేయండి। జై తెలంగాణ।